पंजाब दियां लोक रस्मां। लिखारी ने डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर। 12वीं जमात का सबक, सफ़ा नंबर 43 43। पहला सवाल मारूजी बनेगा, डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर कदों ते कित्थे पैदा होए? जवाब, डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर 3 मई 1937 ਨੂੰ ਮਾਲਾਕੰਡ डिवीजन के जिला दीर दी तहसील उच दे एक पिंड कोई ग्रां विच पैदा होए। अगला सवाल बचेगा, आप दे वालिद दा की नां सी? आप दे वालिद दा नां सैयद बरकत अली शाह सी। डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर होरा ने मुढ़ली तालीम कित्थों हासिल की? आपने मुढ़ली तालीम उच्च मरदान ते पेशावर तो हासिल की। 1954 विच मैट्रिक पास करन मगरों नहर के महकमे विच मुलाजम हो गए। 1958 विच लाहौर आए। सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर किहड़े सन विच लाहौर आए? 1958। BA BT करन मगरों 1962 ईस्वी विच स्कूल टीचर मुकर्रर हो गए। इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान रोड के हैडमास्टर रहे। फिर सैक्रड हार्ट स्कूल टैंपल रोड के प्रिंसीपल रहे, जिथों 1997 ईस्वी विच रिटायर होए। उन्हां दियां इंतजामी सलाहियतां ही उन्हां दियां तहरीरां नूं मुनज़्ज़म ते सोहणियां बना दिंदियां ने। आप दी मादरी जुबान पश्तो है, इस ज़हन विच रखना ते इस सवाल ऑब्जेक्टिव भी याद रखना कि डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर होरां दी मादरी जुबान केड़ी सी? डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर होरां दी मादरी जुबान पश्तो है। और यह पंजाबियां वास्ते एक अलमिया भी है कि एक अजिहा बंदा जिदी मादरी जुबान पंजाबी नहीं है, उसने पंजाबी जुबान की ढेर सेवा की। सेवा किवें कीती? पंजाबी दे विच एक रिसाला कढ़िया जिहड़ा मुसलसल अजे तिकर निकल रहा। उस रिसाले का नाम लहरां। याद रखना, लहरां। लहरां जिहड़ा रिसाला है, यह अजिहा रिसाला है जिन्हें बहुत सारे यादगार नंबर भी शाया किए ने। इसनूं जरूर पढ़ना चाहिए और पंजाबी जुबान दे नाल जुड़े हुए पढ़ियारां नूं, उस्तादां नूं, लेखकां नूं ते सेवकां नूं इस रिसाले दे हवाले नाल पता होना चाहिए। और इस रिसाले दे विच नवीआं ते ताज़ा सजरियां जिहड़ियां ने लिखतां वो शामिल कीतियां जांदियां रहिंदियां ने। वो जदों दे पंजाब विच आए, पंजाबी जुबान ते अदब की सेवा एक उच्चे ते सुच्चे जज्बे नाल इस अंदाज विच कीती कि वह खालस पंजाबी लगन लग पे। यानी उन्हां दे बारे उन्हां दे नाल गल करदे होया, उन्हां दे नाल जिहड़ी है गुफ्तगू करदे होया कदे भी यह एहसास नहीं हुंदा कि उन्हां दी मादरी जुबान जिहड़ी है वो पंजाबी नहीं, बल्कि वो कई पंजाबियां तो वध सोहनी पंजाबी बोलते नजर आते। यही आप दी खूबी है कि जिस इलाके विच वो आए उन्होंने उथों दी जुबान सीखी और फिर उस जुबान दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा सेवा की। अच्छा, पंजाबियां नूं यह मार है कि वो अपनी जुबान नूं ओन नहीं करते। बाकी सारी दुनिया दे विच जिहड़े लोग ने वो अपनी जुबान नूं ओन करते हैं कि साडी जुबान जिहड़ी है वो पंजाबी या जो भी उन्हां दी जुबान है उन्हां दी जुबान वो ओन करते हैं। पंजाबी 4 जमातां पढ़ जाए तो उसनूं सब तो पहले जिहड़ी चीज़ बच्चों नूं हटकानी हुंदी है वो हुंदी है कि अपनी जुबान विच गल ना करे। साडे पंजाब दे विच जिहड़ियां मावां ने वो मैट्रिक पास, इंटर पास या MA पास जिहड़ी भी तालीम हासिल कर ले, सब तो पहले उन्हें घर दे विच बच्चा पंजाबी बोल रहा उन्हें मना करना पंजाबी ना बोल, पंजाबी नहीं बोलनी। और बच्चे दे ज़हन विच, कच्चे ज़हन विच पता नहीं की
ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 1165 1180 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਰਿਸਾਲੇ ਲਿਖੇ, ਰਿਸਾਲੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ, ਛਾਪੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛੜੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸੂਟ ਵੂਟ ਪਾਇਆ, ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਦਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਬੋਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਨੇ। ਮਾਰਚ 1965 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੁਸਲਸਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 1965 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨਾਜ਼ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨਾਜ਼ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀ ਮਜਲਸੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹੀਲ, ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਫੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ, ਖਾਕਾਨ ਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ, ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ, ਸੈयद ਫਰਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਜਵੇਦ ਅਲਮਾਸ ਤੋਂ ਵਕ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਪਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਾਰੋਂ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ BA BT ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਅਕੀਦੇ, ਲੋਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉੱਚੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਕੀਕੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਅਪੜਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀ ਮਜਮੂਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਰੀ ਮਜਮੂਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਕਤ ਖਿਲਰੇ ਮੋਤੀ ਨਸਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 1966 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਲਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਰਿਸਾਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ, ਲੋਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਤਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡਾ ਤਮੱਦਨ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਾਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹਯਾਤੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਣ ਕੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ, ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਲੋਕਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਸਗੋਂ ਇੰਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਉਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪਸਤੀ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਸਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ, ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਉਹੀ ਖਵਾਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗ ਮੁਸੱਲਮ ਜਾਂ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਭੈੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਸਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਮਿਠਾਈ, ਉਹ 1.5 ਮਣ ਮਿਠਾਈ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 32,000 ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਢੇਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਦੇਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮ ਤੇ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ PhD ਲੋਕ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕਾਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੈੜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਭ ਦਾ ਬਾਡੀ ਨਿਭ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਂਕ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ। ਯਾਨੀ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਤੇ ਮਕਰੂਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ, ਇਸ ਭੈੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਚ-ਮਚ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਏ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨੱਕ ਹੀ ਵਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੱਕ ਵਡਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 43 ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖਤਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 43 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ।